محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا خوبصورت وظیفہ بتائیں گے۔ وہ قرآن پاک کے 3 حروف کا وظیفہ ہے۔ 3 حروف کا یہ وظیفہ کریں۔ یہ حرف ہیں الف لام میم۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں اللہ کے حکم سے اضافہ ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج کا وظیفہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ الف لام میم ایسے مبارک حروف ہیں کہ جن سے قرآن پاک کا آغاز شروع ہوتا ہے، جن سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ جن کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ ان حروف کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ان حروف سے ہم آپ کو رزق کا وظیفہ بتائیں گے، نہ کہ بلکہ ہم آپ کو ان حروف کے مزید فوائد اور معجزات بھی بتائیں گے۔ ان حروف سے کیسے ہمارے ناظرین نے فائدے حاصل کرے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ الف لام میم کی یہ وظائف اور معجزات کیا ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو یاد رہے کہ انسان جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کو اللہ ہی دور فرماتا ہے، چاہے پریشانی مالی ہو، جانی ہو، یا رزق کی پریشانی ہو، یا تنگی ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی ہو، بس اللہ سے رجوع کریں۔ یہی ہمارے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بھی۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے وضو کیا اور مسجد چلے گئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ گھر آ کر پھر دوبارہ سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو جواب ملا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ وضو کیا، مسجد گئے اور وہی عمل کیا، اور جب تیسری بار گھر تشریف لائے تو گھر میں چکی چل پڑی اور آٹے کا انتظام ہو گیا۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے کئی واقعات ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں یا وظیفہ کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں، اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ وہی ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا، وہی ہماری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اور جب بھی دعا مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتایا جائے، آپ کو اس وظیفے کے متعلق 1-2 سچے واقعات سناتی ہوں جو کہ ہماری بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ان کے حروف کے وظائف سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا، ہماری بہن نے حروف کے حوالے سے اپنے تجربات ان الفاظ میں بیان فرمائے ہیں کہ جب ہم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تو انہوں نے اس وظیفے کو کیا، پھر انہوں نے اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے الف لام میم کا یہ وظیفہ ہر مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور الف لام میم کو میں نے درمیان میں 101 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگی۔ جب بھی انہیں کوئی پریشانی ہوتی، کہتی ہیں مجھے کوئی تکلیف ہوتی، میری کوئی خواہش ہوتی، تو میں یہی وظیفہ کرتی اور اللہ سے رو کر دعا مانگتی ہوں، یا اللہ میری اس خواہش کو پورا کر دے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو پورا کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے یہ وظیفہ شروع کیا، مجھے کسی قسم کی پریشانی ہو، مالی ہو یا جسمانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پاک ہر طریقے سے میری مدد فرماتا ہے، اور حالات جیسے بھی ہوں میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ہمارے بھائی جو کہ ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہتے تھے، بہت ساری میڈیسن کھائی، بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، مطلب کہ وہ زیادہ اکتا چکے تھے اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف سے، یہاں تک کہ اب تو دوائیاں بھی اثر کرنا چھوڑ چکی تھی، یعنی کہ وہ بالکل نا امید ہو چکے تھے کہ اب انہیں کبھی بھی آرام نہیں آئے گا۔ وہ ہمارے ہاں تشریف لے کر آئے تو میرے بھائی نے ان کی درد
वाली जगह पर कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आराम है। उसके बाद उन्होंने फिर दिखा। उन्होंने कहा कि मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमने उन्हें कहा कि अगर दर्द महसूस हो तो कल फिर आइएगा, मगर उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मगर हमने उन्हें एक वजीफ़ा बताया और कहा कि एक बार इसको करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अपने फजल करम से ज़रूर शिफा देगा। इस नाम से आपको पुराने का पुराना दर्द भी होगा वो भी गायब हो जाएगा। और वजीफ़ा कुछ उनको इस तरह बताया कि आपने दर्द की जगह पर उंगली से अलिफ लाम मीम 6 बार लिखना है। आराम ना आए तो फिर लिखें। इसी तरह आपने इस अमल को बार बार करना है और मुकम्मल 1 हफ्ते तक ये अमल दोहराते रहें। और अव्वलो आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। कुछ दिनों बाद उन्होंने आकर हमें बताया कि हमारा दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, देखा आपने, ये है बरक़ात इन मुबारक हरूफ की, जो कि कुरानी हरूफ हैं और बहुत ही मुबारक हरूफ हैं। इन हरूफ को आप जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा होगा। जो भी परेशानी है, माली है, जिस्मानी है, किसी किस्म की कुछ भी तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई हाजत है, तो ये वजीफ़ा कर ले। वजीफ़े का तरीका ये है कि बावजू हालत में किसी जगह आपने अकेले होकर बैठ जाना है। ये वजीफ़ा करें। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है। उसके बाद 101 मरतबा ये हरूफ आपने पढ़ने हैं। अलिफ लाम मीम पढ़ें और आखिर में दोबारा से 3 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह की ज़ात से अपनी परेशानी या हाजत के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी और जिस हाजत के लिए करेंगे वो हाजत पूरी होगी। और दूसरा अमल जो कि आपको दर्द के लिए बताया गया है, इस अमल के लिए इजाज़त बहुत ज़रूरी है और इजाज़त के लिए आपने दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ कर डन कर देना है कमेंट्स बॉक्स में और उसके बाद आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द शिफा मिलेगी। मुहतरम नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे एक बात कहूँगी कि लोग कहते हैं जी वजीफ़े काम नहीं करते, वजीफ़े करने ही नहीं चाहिए। वजीफ़ा एक दुआ है जिस पर अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर रो कर अपनी दुआ के लिए, हाजत के लिए उसका जिक्र करते हैं। इसका दुनिया आखिरत दोनों में ही सवाब मिलता है क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, शर्त ज़रूरी ये भी है कि आपको नमाज कभी नहीं छोड़नी। नमाज से आप कभी भी बेखबर नहीं रह सकते। नमाज आपको 5 वक़्त की लाजमी पढ़नी होती है। ऐसा नहीं कि आप वजीफ़ा कर रहे हैं और नमाज ना पढ़ें। इस तरह तो आप उल्टे होकर भी वजीफ़ा करेंगे तो यकीन करें कि वजीफ़े कबूल नहीं होते क्योंकि ये एक दुआ है और इस तरह कभी भी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि जब आप अल्लाह के आगे झुकते नहीं तो फिर आपका काम कैसे होगा। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। यहाँ थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने वहाँ 40 दिन लगातार एक वजीफ़ा किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को कौन नहीं जानता। अल्लाह पाक ने उनके इस जिक्र से, इस दुआ से अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया और वो मछली के पेट से ज़िंदा बाहर आ गए। तो फिर मुझे बताइए कि वजीफ़े क्यों असर नहीं करते हैं। इस तरह अगर आपको अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हम दुआएं बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो खुद आप फिर छोड़कर चले जाते हैं उसको मुकम्मल देखते भी नहीं। इसलिए ऐसी गलत बातें मत सोचा करें। यकीन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की हम्दो सना करके इससे दो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और जो जहाँ जहाँ बीमार है, हॉस्पिटल में, घरों में, उनकी अल्लाह ताला बीमारियों को दूर करके उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिन बहनों की शादी नहीं हो रही, जो बे औलाद हैं, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर कर दे। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।